رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابر کرم کے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد سلسلہ رشد و ہدایت پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ کریم نے حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار ان کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر صلحاء، اکابرین، صالحین، صوفیاء اور علماء وہ اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کرتے رہے اور اسلام کی شمع کو روشن کرتے رہے. بر صغیر میں اسلام کیسے پھیلا؟ سعدیہ دہلوی کی کتاب صوفیزم دا ہارٹ آف اسلام، اس کو دیکھیں. خوشونت سنگھ اگرچہ مسلمان نہیں مگر اس نے بھی اس کے دیباچے میں لکھا کہ جو حکمران یہاں پہ آئے ان کی وجہ سے یہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ یہاں پہ اسلام صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کی محبت، یگانگت، اخوت، ان کا لنگر، ان کی سخاوت اور ان کا ہر ایک کے ساتھ باہمی پیار محبت کا رشتہ، اس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام اتر گیا. لارڈ کرزن نے جب یہاں سے حکومت کرنے کے بعد جب وہ یورپ میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے وہاں کیسے حکومت کی؟ تو وہ کہنے لگا حکومت تو وہاں پہ دو قبریں کر رہی ہیں، ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ایک حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، محبت فاتح عالم ہوتی ہے. آپ دیکھیں بر صغیر میں کس طرح صوفیاء کرام نے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اور بر صغیر میں اولیاء کرام نے کس انداز میں یہ پیغام محبت پہنچایا، لوگوں کو مسلمان کیا. آج ہم جس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں اور جس خانقاہ کی، اس کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہے. وہ 40 واسطوں سے سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ان کا پہنچتا ہے، اور 36 واسطوں سے ان کا سلسلہ طریقت وہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات تک پہنچتا ہے. میری مراد ہے آستانہ عالیہ احمد آباد شریف. یہ ہمارے ہارون آباد کے قریب فقیر والی اور اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر المعروف 5 پیراں والے. سن 1960 میں حضرت قبلہ پیر سید احمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ نے وہاں ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی. وہ ایک ہی وقت میں عربی، فارسی، پنجابی اور اردو کے بڑے عالم بھی تھے ان زبانوں کے، اور ساتھ ساتھ وہ مفسر بھی، محدث بھی، محقق بھی، منطقی بھی، فلسفی بھی اور ایک صوفی بھی تھے. اس علاقے میں آ کر جہاں ٹیلے ہوتے تھے وہاں انہوں نے اس کو رشک ثریا بنا دیا، دین کی خدمت کا کام شروع کیا، قرآن مجید کے حفظ کے، درس نظامی کے اور اس طرح کے سلسلے شروع کیے، اور پھر اخلاق محبت سے اس علاقے کو فتح کیا. حضرت پیر سید احمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، آپ سے آپ کو فیض ملا، اور آپ کے بزرگان جو ہیں وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے انہیں فیض ملا. تو یہ سارا ہی سلسلہ یہاں پہ بڑی حکمت اور بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ کام شروع کیا. تو جو پہلو خاص طور پہ ان کی سیرت کے روشن ہیں، ان میں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے ادارے یہاں پہ قائم کیے، حفظ کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کے اندر تڑپ اتنی تھی کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جس وقت بچے رات کو پڑھتے تھے تو بڑی بڑی لالٹینیں وہ خود جلاتے تھے، چراغ خود جلاتے تھے. بچوں کو کہتے تھے کہ قرآن پاک پڑھو، اور لالٹین اٹھا کر خود کھڑے رہتے تھے. قرآن مجید سے اتنی محبت تھی. بچوں کو خود قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کرتے، فن نحو اور اصول صرف یہ سارے پڑھاتے، اور بڑی سادگی سے پڑھاتے. حضرت قبلہ مفتی اختر حسین صاحب کہتے ہیں کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ پہ مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا سبق پڑھایا آج؟ تو میں نے کہا جی میں نے مصدر کا پڑھایا. تو پوچھا بھی یہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں رہا کہ مصدر کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. فرمایا مصدر ماں کی طرح ہوتا ہے. ماں سے بچے ہوتے ہیں، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الرحیم ہے، کسی کا مختلف نام ہوتے ہیں. تو اسی طرح مصدر ہوتا ہے، آگے اس سے پھر بچے ہوتے ہیں،
کسی کو ماضی کہا جاتا ہے، کسی کو مضارع کہا جاتا ہے، کسی کو امر اور کسی کو نہیں کہا جاتا ہے. تو اس طرح وہ باتوں کو دلوں میں اتارتے تھے. تحفظ ختم نبوت کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. اس پہ باقاعدہ اس علاقے میں انہوں نے آراس پہ اور دیگر طریقے سے خطابات کے ذریعے لوگوں تک حضور کی ختم نبوت کا پیغام جو پیر میر علی شاہ صاحب کا تھا وہ پہنچایا. اور اسی طرح ان کا جو مشن تھا خاص طور پہ قرآن مجید اور حدیث پاک کی تعلیم کے حوالے سے وہ بھی، اور خدمت خلق، مہمان نوازی، سخاوت، لنگر کا، اور جو بھی آتا ہے مشکل حالات لے کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی ان کا حسن سلوک اس درجہ، اس اعلیٰ درجہ کا تھا کہ انہوں نے ان کے لیے الگ تالاب بنوائے تھے کہ پرندے، چونکہ گرمی کا علاقہ ہے، یہاں پہ حبس کا موسم ہوتا تھا، تو ان کے لیے، پرندوں کے لیے آپ نے وہاں پہ بڑے بڑے تالاب بنوائے تاکہ وہ پانی پی کے جائیں. لوگوں کے لیے وہاں پہ کھانے کا انتظام کیا، خدمت خلق کا، ہر ایک پریشانی. اور ان سے پھر جب ان کی 1967 میں ان کا وصال ہوا تو پھر جن کو خلافت ملی اس سلسلے کی، وہ عظیم ہستی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد صبغت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. بڑی عظیم ہستی. مجھے بھی ان کی صحبت میں کچھ دن رہنے کا، جانے کا اور ان سے اخذ فیض کا موقع ملا. بڑی نورانی ہستی اور بڑی جمالی ہستی، اور ہر وقت ذکر اللہ سے ان کی زبان تر رہتی. کتابوں کے حوالے سے بہت بڑی لائبریری انہوں نے پوری دنیا سے کتابیں منگوائیں، اور طلباء کے لیے تربیت کے لیے جو انہوں نے اسلوب قائم کیے، اور ہزاروں طلباء ان کے تعلیمی سلسلے اور اخراجات وہ خود برداشت کرتے تھے. اور آج بھی ان کا فیض ہزاروں ان کے طلباء کی صورت میں پوری دنیا میں جاری ہے. حضرت پیر سید صبغت اللہ شاہ صاحب البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی کوئی آپ سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوتا تھا تو آپ پہلی شرط یہ رکھتے تھے کہ تم نے سود نہیں لینا، بینک کے قریب سود کے اعتبار سے نہیں جانا، اور خاص طور پہ یہ جو اپنا ہوتا ہے زمینیں پلج کروانا اور ادھار بینک سے پیسے لینا اور اس پہ پھر سود دینا. تو اسی طرح یہ جو مختلف قسم کی جو پرچیاں ہوتی ہیں اور قسطیں، ان کے ساتھ تو آپ ان چیزوں سے روکتے تھے اور فرماتے تھے تم میرے پاس دعا لینے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اللہ کریم سے ادھر جنگ کرتے ہو اور ادھر آ کے دعا. میری دعا اس کے لیے نہیں ہے جو سود لیتا ہے. اسٹیٹ لائف کے حوالے سے بھی آپ بڑے سخت رویہ اختیار کرتے تھے اور اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو آپ نے جو یہاں پہ اس علاقے میں کام کیا اور فیض بانٹا، وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کسی سے نفرت نہیں کرتا، محبت کے ساتھ اس کی تربیت کرتے تھے اور ہر وقت باوضو رہتے تھے. 2 کروڑ سے زیادہ مرتبہ انہیں درود پاک حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ خود بتایا کرتے تھے. تصنیف و تالیف کے حوالے سے آپ نے اپنے کام کو آگے اس صورت میں بڑھایا کہ افراد تیار کیے، اور آج ان کے بھائی حضرت قبلہ پیر سید مظہر حسین حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے لخت جگر نور نظر حضور حضرت قبلہ سید پیر غضنفر حسین بخاری صاحب، جن کی 20 کتب جو ہیں وہ آ چکی ہیں تصوف کے حوالے سے، اور سید مستنصر حسین حجازی صاحب وہ بھی ہیں، کام کر رہے ہیں. اور حضرت قبلہ پیر سید صبغت اللہ شاہ صاحب کے دوسرے بھائی پیر سید سیف اللہ خالد شاہ صاحب وہ بھی وہاں پہ آستانے پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہزارہا طلباء قرآن مجید، حدیث پاک اور اسی طرح یہ سلسلے اور بھی مختلف مقامات پہ وہ قائم کر رہے ہیں. تو آج ہم ان کے حوالے سے خصوصی نشست ہے آج کے ہمارے پروگرام کی، آستانہ عالیہ احمد آباد شریف میں آپ کو لیے چلتے ہیں، اور وہاں کے اساتذہ سے، وہاں کے جو صاحب سجادہ ہیں ان سے، اور ڈاکٹر سید غضنفر حسین بخاری صاحب جو ان کی آل سے خوبصورت ایک گلستان کے پھول ہیں، اور میری بھی ان سے بڑی ملاقاتیں، اور یونیورسٹی میں بھی ہم اکٹھے رہے. ان سے ہم تفصیلاً اس حوالے سے اور بابا جی کے حوالے سے اور آستانہ عالیہ احمد آباد شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابر کرم دے ناظرین، اج اساں بر صغیر دی عظیم روحانی عرفانی درگاہ آستانہ عالیہ احمد آباد شریف المعروف 5 پیراں والے فقیر والی ہارون آباد دے قریب اساں اتھے حاضر ہاں.
اور ساڈے بڑے ہی کریم النفس بڑے ہی بااخلاق اور عظیم حضرت قبلہ پیر سید غضنفر حسین بخاری دامت برکاتہم القدسی آپ دے کول اساں حاضر ہاں. اللہ کریم انہاں دے وجود نو سلامت رکھے. آپ نے پنجابی زبان و ادب دے وچ بھی پی ایچ ڈی اور اسلامیات دے وچ بھی آپ دی پی ایچ ڈی. بہت علمی روحانی اور تخلیقی شخصیت جنہاں نے بڑا کام کیتا پنجابی ادب دے حوالے نال. بہت ساری کتاباں بہت سارے افسانے اور صوفیہ اکرام دے حوالے نال. حضرت بابا وارث شاہ رحمہ اللہ تعالی آپ دی فکر اس نو آپ نے پیغام پیش کیتا. دیگر اکابرین صوفیہ انہاں دے اوتے آپ دا کام جاری ہے. اللہ کریم انہاں دے وجود نو سلامت رکھے. اساں انہاں کول حاضر ہوئے ہیں اصل چ انہاں دے تایا جان اور انہاں دے جد امجد اولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی انہاں دے نال تعلق اور انہاں دی فکر دے بھی وارث نے. جامعہ مہریہ دے نام تو انہاں دے بہت سارے ادارے اور ہزاراں طلباء انہاں دے اس لنگر دے اوتے اور انہاں دے اس فیض تو پوری دنیا دے وچ اسلام دی خدمت بھی کر رہے نے. چونکہ آپ دا ایک علمی خانوادہ بھی ہے. آپ دے جد امجد حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید احمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ بہت بڑے عظیم عالم دین. اور انہاں دے بزرگوار حضور قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ سید عبد الرحمن شاہ صاحب رحمہ اللہ اور انہاں دے جد امجد بہت ہزارہا مریدین اور انہاں دے فیوز و برکات دے منن والے حضرت قبلہ پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ. انہاں دا خانوادہ اور انہاں دا فیضان ایتھے موجود ہے. پوری اس جنوبی پنجاب تو دنیا آ رہی ہے اور ہر ایک اپنے من دی مراد پا کے جا رہی ہے. لوگاں دیاں مشکلاں اور انہاں بزرگاں دیاں دعاواں دے نال اللہ کریم خیر فرماندا ہے. اساں انہاں قبلہ پیر صاحب دی بارگاہ ڈاکٹر صاحب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے انہاں دا وجود سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب تہاڈی تربیت دے وچ کیڑیاں ہستیاں نے جنہاں دا بڑا مرکزی کردار ہے. یونیورسٹی چ بھی اساں تہاڈے کولوں بڑا سیکھن دی کوشش کیتی. بڑے اخلاق نال تسی بڑی ہی عمدہ طریقے نال اوتھے بھی آپ نے وقت گزاریا اور اج تصنیف و تالیف دا ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ تہاڈے کولوں لے رہا ہے. تے کنا بزرگاں دیاں دعاواں دے شامل نے. جی ڈاکٹر صاحب سب تو پہلے تہاڈی چینل ابر کرم دی ٹیم دا شکریہ ادا کرنا وا کہ تسی تشریف لے کے آئے. تہانوں جی آئاں نوں کہنے تہاڈا سواگت کرنے اسی ایتھے دربار شریف تے. جس طرح تسی دس رہے سی کہ ایک روحانی گھر نال تعلق ہے الحمدللہ. جو ساڈے جد اعلیٰ حضرت پیر امیر علی شاہ صاحب بخاری ماشاءاللہ سلسلہ نقشبندیہ دے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے نے. صحیح. آپ نے ایک سلسلہ درس و تدریس بھی کیتا شروع. خانقاہ دے نال مدرسہ بھی بنایا بہت اچھے. حافظ آباد دے علاقے دے وچ امراؤ کلاں جگہ. صحیح. آپ نے ختم نبوت دے حوالے نال بھی بڑا ایک کردار ادا کیتا. میں تھوڑا جہا اس بارے بھی گل کراں گا. پہلے شروع تو بزرگاں تو شروع کرنے ہیں گل پیر امیر علی شاہ صاحب تو. جس وقت پیر سید مہر علی شاہ صاحب جس دور دے وچ فتنہ قادیانیت دے بارے کام شروع کر رہے سن بالکل سیم اسی دوران اسی سمے دے وچ حضرت پیر امیر علی شاہ صاحب بھی عملی طور تے اپنا ختم نبوت دا کام کردار ادا کر رہے سن. ان دی گل اس طرح ہوئی کہ قادیان دے ایک سید چراغ علی شاہ صاحب پنڈ سانگڑا ہل ایک جگہ ہے حافظ آباد دے قریب فیصل آباد مشہور معروف ہے. ہاں جی اوتھے انہاں دے کچھ تعلقدار سن تے اوتھے وہ آ رہے سن. پیر صاحب بھی اپنے مریداں دے سانگڑا ہل گئے ہوئے سن. اچھا وہ آپ نے دسیا انہاں دے جڑے تعلقدار سن نا وہ انہاں دے گواڈی سن جتھے پیر صاحب ٹھہرے سن. ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی کہ تہاڈا جڑا مہمان آ رہا ہے پرانا وہ لاہور ریلوے اسٹیشن تے ڈگ پیا ہے. اچھا. انہوں سٹاں لگیاں نے تے تسی جا کے کڑی لے جاؤ تے سانگڑا ہے ریلوے اسٹیشن تے تسی چلے جاؤ. اچھا واہ واہ واہ. یعنی کہ دولت کشف. ہاں جی بالکل وہ جی کشف جڑا جی کہ جڑا اللہ دے ولیاں نو اللہ تعالیٰ ایک طاقت دیندا ہے نا دیکھن دی. بہت خوب بہت خوب. اچھا وہ نے جی بڑے حیران ہوئے. انہیں کہا جی کہ گواڈیاں ساڈے پیر آئے نے تو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. وہ جناب کوڑی لے کے چلے گئے. شام نو جدوں ریل تو لتھے تھوڑے تھوڑے لگا کے چلن تے انہیں کہا جی تانوں کون دسیا بھی تسی میں آ رہا ہاں. آپ نے کہا جی ساڈے کوتھے گواڈی نے ساڈے انہاں دے پیر آئے نے تے انہوں نے کہا تہاڈا پرانا آ رہا ہے قادیان تو ادھروں تے تسی انہاں نوں جا کے لے لو. چراغ علی شاہ صاحب آ رہے سن. ٹھیک ہے. اچھا چراغ علی شاہ صاحب بڑے حیران ہوئے. تے آپ نے کہا جی کہ ٹھیک میں گھر آئے تے پرانے نوں کہنے لگے کہ اپنا اچیچ کرن کہنے لگے کہ جناب میں تہاڈے گھر نہیں جانا پہلے میں وہ شاہ صاحب نوں ملنا ہے. اچھا واہ 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 سبحان اللہ. وہ پھر جدوں شاہ صاحب کو آئے حضرت امیر علی شاہ صاحب کی خدمت وچ حاضر ہوئے. صحیح. تے آپ نے جو دیکھا تے آپ نے قدمی لگ گئے. سبحان. آپ نے فرمایا
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਏ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਿ ਸੱਤ ਰਾਤੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਰਸ ਦੇ ਦਾਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਅਮਰਾਓ ਕਲਾਮ। ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਾ 4-5 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, 1307 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਕਾਦੀਆਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਥੋਂ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਚਿਰਾਗ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਆਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੁਝ ਸਾਲਾਨਾ, ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਰਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਗੁਸਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ ਤਦਰੀਸ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਰਤ ਵਰਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈਯਦ अहमद हुसैन शाह साहब दादा जी हजूर मेरे सैयद अहमद हुसैन शाह साहब की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ने भी जो इतने 1960 में तशरीफ ले गए डायरेक्ट बैत हुए हजरत पीर अली शाह। हाँ जी, मैं हाँ जी, आपने जी फिर इस तरीके कि आप बैत हुए अपने वालिद साहब से अब्दुल रहमान शाह साहब। अच्छा, पहले उन्होंने ये सिलसिले नाल फिर हजरत अमीर अली शाह साहब तक सिलसिला नक्शबंदिया च चला जाता है सारा। हाँ, ठीक है। इधरों आप नू खिलाफत मिली बैत हुए हजरत पीर सैयद मीर अली शाह साहब। हाँ जी, आपको दो सलासल की खिलाफत, दोनों सलासल नक्शबंदिया भी चिश्तिया भी जबरदस्त। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜਮਉਲ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਸਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਕਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨਕਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਈ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਸਵੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ 11 ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੁਰਾਣੇ? ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚਾਕੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀਣਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਮ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ वो हदीस पाक है ना जी, मन तवादा लिल्लाह रफाहुल्लाह, जो रब के लिए जितना ज्यादा झुकता जाता है अल्लाह करीम उसे उतना उरूज, एवें ही जिन्ना झुकदे जांदे ने उन्ना ही उरूज है। और हकीकत है वे भी असल इन्हां कोलों ही है ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਸਾਰੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਮੁਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ عطا ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਦਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੇ, ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਫੀ ਦਾ ਇਹ ਸੂਫੀ ਤਰੀਕਾ। ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋੜਨਾ, ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋੜਨਾ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦਫਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਫਨ ਹੋਈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਾਨਨ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲਾ, ਵਾਹ, ਆਉਣ ਲੋਕੀ ਖਾ ਖਾ ਜਾਵਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਤਰ ਬਣਾ, ਤੇ ਇਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹਾ, ਮਛਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਫੀਆ ਕੋਲ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੂਫੀਆ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗੂ PhD ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਰ ਸੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੂਤ ਚਾ ਕਲਬੂਤ ਜਾਣੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਨੇ ਬਕੂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੀਬੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਵੀਨ ਕੀ ਸ਼ੈ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸੀਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਲੋ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਤੇ ਮਦਨੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਹਰਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੀਨ ਦੇ ਇਨਹਰਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਤਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ अलैह ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਆਪਨੇ ਸੀਰਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪਨੇ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪਨੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਖਰੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਵੀ ਨੇ, ਅਸਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ 2003 ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ PTCL ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸਿਬਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕੇ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ कि वो हज़रत किबला पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब अब बच्चों के पढ़ाते भी सन ना, तो एक बच्चे ते थोड़ी जी सख्ती की थी तो हाफिज़ साहब जड़े ना वो इथों करमा वाला शरीफ चले हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ते जदों उत्थे गए ते अगे हुजूर गंजे करम आपने उन्हां नूं फरमाया भी तू डर के आ गया ते मैं ना हाफिज़ साहब शाह साहब नूं मैं कह देना बिल्कुल ते वो तेरे ते सख्ती नहीं करदे बिल्कुल बस ये अल्लाह दे वलियां दे मोबाइल दा दौर नहीं सी ते वो हाफिज़ साहब वापस आए ते आपने उन्हां नूं ना सीने नाल लाया ते फरमाया भी बड़ी जगह ते जाके शिकायतां नहीं करी दी यानी तुसीं देखो उन्हां दा आपस कितना लिंक और राबता जिन्हों अज मतलब दुनियादार और मादियत परस्त इन्हां नूं नहीं समझ आ सकदी इस रूहानी सिस्टम दी ये बाकायदा। अच्छा आप नात दे हवाले नाल भी बड़े मुहतात आप दा रवैया सी कि कोई ऐसा शेर ना निकले जिदा मतलब तेरे होते जन्म लिया होता ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਤ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੋਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਨੇ ਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਤ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ ਮੰਦੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਮੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਤਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ 800 ਸਫੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾ ਲਓ ਗੁਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਮ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਸੀਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸੀਰਤ ਨਗਾਰੀ ਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀਰਤ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੁਮਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਸ਼ਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਦਾ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸੂਲ ਸੀਰਤ ਸਿੱਖੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 200 ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 250 ਸਫੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੱਕੇ 'ਚ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ। ਮੱਕੇ 'ਚ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਸੁਹਾਨੀ ਘੜੀ ਚਮਕਾ ਤੈਬਾ ਕਾ ਚਾਂਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਿਲ ਅਫਰੋਜ਼ ਸਾਥ ਪੇ ਲਾਖੋਂ ਸਲਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਬਲਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ,
ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਨਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਝੱਟ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਟੁਰ ਗਈ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਆ ਸੰਗੀਆ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ, ਵਾਹ आप संगी फरमाते थे ना, आप हज़रत करमोल नहीं बेलिया संगिया संगिया तू लाहौर जाना बेलिया? मैं कहा हाँ जी। आपको मगरब है। मैं क्या बंदा अजीब है, मैंने स्कूटर ते पांदा पे आंदा भी मैं लाहौर जाना, लाहौर किवें लै जाएगा मैनू? मैं कहा नहीं यार तू रहने दे। मैं कहा पता नहीं कौन, कहने लगा भाई बह तो सी मगर। मैं बह गया ते मैं जो अगे गया 3 किलोमीटर अगे बस खलोती, वो कहंदे यार तू कित्थे रह गया सी? वाह 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 वाह, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। आप पहुंचा दे फिर ते गल दी। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਦਲਾਇਲ ਖੁਰਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਬਿਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 7 ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਬਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ। ਅੱਛਾ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਬਸ ਉਹ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ 92 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 92 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ 92, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 92 ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 92 ਜਿਹੜਾ 92 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਹੀ 92 ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਇਸਮੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਖਸਾਇਸ ਓ ਕਮਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਫ ਨਲੈਨ ਲਸੀਦ ਸਾਕਲੈਨ ਨਲੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰੀ ਅਗਵਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ 2 ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਕਾਲਜ ਖਵਾਤੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ में लिखे ने, कुछ अफसाने लिखे ने ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ 30-32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 32 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਫਸੀਲੀ ਅਬਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸਨਫਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਪੋਇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ में लिखे ने, कुछ
ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 30-32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 32 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਫਸੀਲੀ ਇਹ ਬਲਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸਨਫਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਪੋਇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਲਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜੀ ਤਮਸੀਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਾਨੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਸਹੀ ਡਾਕੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਪਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਂਝ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾਫ ਬਾ ਕੇ ਉਹ ਨਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁੜ ਜੀ ਪੀੜੀ ਬਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਹਾਂ ਹੱਸ ਪੈ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਖ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਯਾਨੀ ਹਦੂਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਰਖ ਬੱਤੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਾਹ 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 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਜਾਓ जितने मरा जब इस्तेमाल आवे शैबा भी आवे उस चीज हदीस पाक से भी कुछ मुश्तबहात हैं उनसे बात बिल्कुल वो पीली बत्ती है वाह 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 ये तो एक सावी ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਦ ਵੀ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਵਧੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦਾ ਹਕੂਕੁल्लाह ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮੁਖਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ तमाम ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਫਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੁਮਲਾ ਅਗਰ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਾ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਗੋਂ ਕੇ ਤਸਰਰੁਫ में आज़ाद इकबाल ने ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਉਹ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਗਮ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੁੱਖ ਇਲਮੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ
ਕਿ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਗਾਹ ਬਣਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਅਮਰਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰੱਟੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਮਦਰਸਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਨੀ ਤਦਰੀਸ ਤੋਂ। ਬਸ ਇਹ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਖਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਲੂਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਹੁਣ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਮੁੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਖਲਾਸ ਸੀ। ਇਖਲਾਸ ਸੀ ਵਾਕਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤਸਵੁਫ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੂਸ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਲੂਸ ਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਖਲਾਕ, ਪਿਆਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਖਾਨਕਾ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ عطا ਫਰਮਾਏ, ਆਪ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।